खबर खास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं गगनदीप कौर। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਰਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਕਲੇਸ਼। कैबिनेट विस्तार तो लेके चेयरमैनियां वंडन तक वार-वार पार्टी दे विच नाराज़गियां सामने आईयां ने। इल्जाम कदे मेहनतकश वर्करां नूं अणगौलिया करन दे लगे ने तां कदे दलित आगुआं नूं, जिसने पार्टी दे विधायकां ते कैबिनेट मंत्रियां नूं नाराज़ कीता है। कुर्सी दा किस्सा हुण कुर्सी दे कलेश विच तब्दील हो चुके हैं। सरकार बनन तो बाद हर कोई अपने लिए कुर्सी दी भाल विच सी ते जिस नूं कुर्सी नहीं मिली वो अपनी ही पार्टी तो नाराज हो गए। पर हुण एक साल तो भी वध समा लंघ जाण तो बाद भी यह नाराजगियां दा दौर खत्म होंदा नजर नहीं आ रहा ते पंजाब कांग्रेस विच कुर्सी दा कलेश ही हर पासे वेखण नूं मिल रहा है। नाराजगियां दा सिलसिला शुरू होया सी कैबिनेट दे विस्तार दे नाल। सरकार बनाउण दे 1 साल बाद कैप्टन ने अपनी कैबिनेट विच नवे मंत्रियां नूं थां दित्ती, पर जिथे एक पासे कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दलित विधायकों को अणगौलिया करने के इल्जाम लगा के नाराज होए, तां दूजे पासे राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, सुरजीत सिंह धीमान कैबिनेट विच थां ना मिलण नूं लैके नाराज होए। नाराजगी इस कदर वधी कि कई विधायकों ने पार्टी विच अपने अहुदियां तो भी अस्तीफा दे दिता। उधर चन्नी अपनी नाराजगी नूं दिल्ली दरबार तक लै गए, पर नतीजा कोई नहीं निकलिया। उस वेले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर किसी नूं एडजस्ट करन दा नारा लगा के हर किसी नूं शांत करवा दिता। It's all going to take time. Do you know how many political appointments लगने हैं हमारे? नीचे से लेकर ऊपर तक 7,500. अब मैं एक रात में तो नहीं कर सकता उसको. It will take time, but we are going to cover everybody. हाँ जी, वो मार्केट कमेटियां तो लेके सारा कुछ इन्वॉल्व करके ना 7,500 के करीब। पर जो वेला लॉ अफसर लगाउण दा आया तां एक बार फिर दलित आगुआं नूं तरजीह ना देण दा इल्जाम कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लगाया गया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दे बेटे नूं तां थां दित्ती गई पर कांग्रेस दे दलित आगुआं नूं नहीं, जिस करके चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर अपने ही मुख्यमंत्री तो नाराज हो गए। ते हुण एक बार फिर चेयरमैनियां वंडण लई विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री तो लैके हाई कमान राहुल गांधी तक नूं सलाह दी है कि वफादार वर्करां दा ध्यान रखा जाए, जिसने इशारा यह भी किया कि राजा वड़िंग खुद नूं कैबिनेट विच थां ना मिलण दी नाराजगी कुछ इस तरह बयान कर रहे ने ते इस मामले ते विरोधियों नूं भी कांग्रेस दे अंदरूनी कलेश दे तंज कसण दा मौका दे दिता। बयान बड़ा महत्व रखता कि पंजाब दे अंदर कांग्रेस दे पुराने टकसाली वर्करां नूं पुछया जावे, क्योंकि आम चर्चा है कि अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कांग्रेस, मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस बन चुकी है, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस बन चुकी है, जिन्हां दे खिलाफ कांग्रेस दे टकसाली वर्कर 2-2 दशक लड़ते रहे, जिस फैमिलियां दे नाल 5-5 दशक लड़ते रहे, अज उन्हां दे दरबारां च जाके उन्हां नूं कहना पै रहा है। कांग्रेस का आंतरिक मसला है, लेकिन कांग्रेस नूं रिकनसीडर करना चाहिए। 10 साल बाद कांग्रेस नूं पंजाब विच सत्ता दा सुख हासिल होया। अजे विच हर किसी नूं अपने लिए अहुदे अते कुर्सी दा लालच सी ते इसे लालच ने कांग्रेस दी अंदरूनी खिचोताण नूं जनतक कर दिता है, जिससे लगाम लगाउणा पार्टी दे अहुदेदारां लई हुण वड्डी चुनौती बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। कैप्टन सरकार के खिलाफ अपनियां दी नाराजगी लगातार भखदी जा रही है। चेयरमैनशिप नूं लैके कांग्रेस दे विच विवाद लगातार वधदा जा रहा है। कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग ने जिस तरह दे नाल मुख्यमंत्री दे निशाना साधे है, उसने विरोधियों नूं भी सवाल चुकण दा मौका दे दिता है। पंजाब च बोर्डां दे चेयरमैनां समेत बाकी होर वड्डे अहुदियां ते पहला हक पार्टी दे उन्हां मेहनती वर्करां दा है जिन्हां ने पंजाब विधान सभा चोणां च बिना चोण लड़े दिन रात अणथक मेहनत कीती सी। इस लई राहुल गांधी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते सुनील जाखड़ जी नूं बेनती है कि अजिहा करके वर्करां दे मनोबल नूं होर मजबूत कीता जावे।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤਸੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਉਂਗਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ सगों सही फोरम पे गल चुकन की सलाह दे रहे ने। देखो, राजा वड़िंग जी की चिंता में मैं शामिल हूं अपने आप को करता, और राजा वड़िंग के इशू अच्छा है और कांग्रेस के वर्कर को ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए। इस ओर पार्टी विचार भी कर रही है और इस ओर आगे भी बढ़ रही है। और जहां तक ड्यूटी का सवाल होता है, कांग्रेस हाईकमान अंतिम फैसला करती है कि कहां किसने ड्यूटी करनी है, कहां किसको काम लेना है। ये कांग्रेस हाईकमान का काम है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का वर्कर एडजस्ट हो। लेकिन राजा वड़िंग जी ये सोशल मीडिया में ट्वीट में जाने की बजाय ये बात को राहुल गांधी जी से जाके करते या कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सोशल मीडिया में जाने की बजाय उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਫਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਦੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸੀ ਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ SS ਮਾਣਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। मीडिया विच मामला आने तो बाद नगर निगम के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने बयान जारी करके छापेमारी की खबर नूं नकार दिता अते सफाई दी कि यह कार्रवाई स्थानक सरकारां विभाग की अंदरूनी चीफ विजिलेंस कमीशन की टीम वालों दौरा सी जो मीडिया रिपोर्ट्स विच लगे इल्जामां दी जांच करन आई सी, जबकि इस मामले विच मेयर संजीव बिट्टू ने इस नूं रूटीन कार्रवाई दस्सिया अते दावा किया कि विजिलेंस टीम हमेशा ही अपने विभाग के रिकॉर्ड चेक करन आउंदियां ने। नगर निगम कमिश्नर कह रहे ने कि विजिलेंस टीम इल्जामां दी जांच करन आई सी अते मेयर कह रहे ने रूटीन कार्रवाई। अजे विच दोवें बयानां विच सामने आ रहे फर्क ने सवाल खड़ा कीता है कि जे सिर्फ रूटीन कार्रवाई सी तो मेयर दी गैर मौजूदगी विच किवें अते क्यों कीती गई। 30 मई नूं मेयर दी गैर मौजूदगी विच विजिलेंस दी टीम ने छापेमारी कीती ਅਤੇ 31 मई ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, BTC ਨਿਊਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ। इस दे नाल फिलहाल एक छोटी जी ब्रेक दे लई रुकांगे ते ब्रेक तो बाद तुहानूं दिखावांगे CM कैप्टन अपनी पार्टी दे आगुआं नूं दे रहे ने किहड़ी सलाह। ब्रेक तो बाद स्वागत है। राजा वड़िंग ने कैप्टन नूं ट्विटर ते सलाह दित्ती है तां मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया के जरिए अपना सुनेहा पार्टी तक पहुंचाया, पर यह तरीका कैप्टन नूं ड्रास नहीं आ रहा। उन्होंने भी मीडिया के राही ही अपना जवाब देंदे होए बिट्टू नूं झाड़ पाई है। पिछले काफ़ी समय तो सियासत विच ये चर्चा गर्म है कि आम आदमी पार्टी की प्रधानगी अहुदे तो इस्तीफा दे चुके भगवंत मान अपनी पार्टी की गतिविधियां तो ज़्यादा खुश नहीं हैं ते जल्द ही किसी नवी पार्टी का पल्ला फड़ सकते हैं। अते कुछ दिन पहला मीडिया नाल गलबात करदियां लुधियाना तो कांग्रेस के MP रवनीत बिट्टू ने कहा सी कि भगवंत मान नूं कांग्रेस ज्वाइन कर लैनी चाहिए है। हजे कोई मीटिंग नहीं हुई, हजे कोई गल कुछ नहीं हुई, पर जे मैं निजी मेरी गल मैं ये कही सी भी मेरा निजी जिद तक मैं अपनी जे निजी गल करा पार्टी च मैं जरूर रखूंगा भी भगवंत मान नूं कांग्रेस पार्टी च लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे ते मंगलवार नूं मुख्यमंत्री वल्लों प्रेस नोट के जरिए एक तिखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। मुख्यमंत्री ने रवनीत बिट्टू वल्लों दिते गए इस बयान ते हैरानगी जताउंदिआं कहा है कि कांग्रेस के समूह पार्टी लीडरां नूं अजिही किसी भी बयानबाजी तो गुरेज करना चाहिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूजियां पार्टियां दे लीडरां नूं कांग्रेस पार्टी विच लिआउण बारे कोई भी फैसला पार्टी हाई कमांड के अधिकार खेतर विच हुंदा है ते बगैर पार्टी नाल संपर्क कीते लीडरां नूं अजिहा कोई भी बयान मीडिया विच कड्ढण तो गुरेज करना चाहिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमहूरी संस्था होने के नाते कांग्रेस पार्टी बिट्टू की सलाह ते अंदरूनी पद्धर ते विचार कर सकती है, पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। इस मौके कांग्रेस के प्रेस नोट जरिए अजिहा कुछ प्रतीत नहीं होया कि कांग्रेस नूं अपने सीनियर MP का यह मशवरा पसंद नहीं आया ते किते भी अजिही किसी गल तो इनकार नहीं किया गया कि भगवंत मान नूं कांग्रेस विच स्थान नहीं दी जाएगी। हालांकि भगवंत मान वालों खुद भी वक्-वक् मंचां तो अजिही किसी भी क्यासराई ते टिप्पणी करन तो इनकार किया गया है, पर मुख्यमंत्री वालों पार्टी के सारे लीडरां नूं एक सुर विच यह मशवरा जरूर दे दिता गया है कि कांग्रेसी लीडर अजिहे मामलों ते अनुशासन जरूर रखन, क्योंकि अजिहियां क्यासराइयां ते बयानबाजियां आने वाले लोक सभा चोणां विच कांग्रेस पार्टी लई घातक साबित हो सकदियां ने। हुण वेखदे हां कि अजिही बयानबाजियां ते मुख्यमंत्री दे प्रतिक्रम दा की असर वेखण नूं मिलदा है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। कांग्रेस दे विच धड़ेबंदी हो रही है तां विरोधी इस दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने मुताबिक कैप्टन अपनी ही पार्टी के आगुआं दे नाल नहीं मिलते, जिस करके उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेना पैंदा है। कांग्रेस के कुर्सी कलेश से होर की कुछ कह रहे ने विरोधी। साडे सहयोगी नवीन सेठी दे नाल खास तौर ते गलबात की अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा ने।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੰਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ MLA ਦਾ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੱਕੜ ਜੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹ MLA ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAs ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਲਬਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਰ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੂਸ਼ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਰਿਟ। ਜਿਹੜੇ 156 ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਨੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
विरोधी कैप्टन ते निशाना लगा रहे ने तां कांग्रेसी विधायक राजकुमार वेरका अपनी ही पार्टी के आगुआं नूं सलाह दिंदे होए नजर आ रहे ने। उन्हां दे नाल खास तौर ते गलबात साडे सहयोगी नवीन सेठी ने कीती। कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अलग-अलग लीडर्स ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ अलग-अलग तरीके ਨਾਲ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਗਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜकुमार वेरका ਹਨ। वेरका जी, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ नहीं की। राजा वड़िंग की सुजैशन है वो सिर मत्थे के उपर। और दूसरी गल है कि कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का लीडर कांग्रेस पार्टी के नाल चुटान की तरह खड़ा है। वो अंदर ना तो कोई फर्क आ, ना उदासी है, ना नाराज़गी। ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? वो ठीक है कि कुछ चीज़ां हैगियां पार्टी प्लेटफार्म ते ही करनियां चाहिए, चाहे राजा वड़िंग जी का बयान है, चाहे बिट्टू जी का बयान है। और मैं ये महसूस करदा कि वो बहुत काबिल लीडर है साडे दोने। ये कोई ये नहीं है कि कोई नवे लीडर है, काबिल लीडर है और उन्होंने अपनी क्वालिटी, कैपेसिटी, अपनी पहचान बहुत चंगी हैगी है। और मैं समझना कि कैप्टन साहब की जी सुजैशन है उन्होंने मनणगे सब लोग, वो कोई परेशानी नहीं है, वो कोई गल नहीं। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ DGP ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਲਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਖਬਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।